My dear students, today I will explain very important theorem, that is Chebyshev's inequality. అంటే ఇది మీ సిలబస్లో థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటిది. ఈ థర్డ్ యూనిట్లోనే ఇంకొక ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా నేర్చుకున్నాం. అది కాషీ స్క్వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఏమిటా కాషీ స్క్వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏం చెప్తుంది? ఇఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్, then expectation xy whole square less than or equal to expectation x square into expectation y square. Now we go to another inequality, that is Chebyshev's inequality. What is meant by Chebyshev's inequality? Statement: if x is a random variable having mean mu, variance sigma square, and k greater than 0 be a constant, then show that probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma less than or equal to 1 by k square, and probability of mod x minus mu less than k sigma greater than or equal to 1 minus 1 by k square. Now we go to prove the result. X is a random variable having mean mu and variance sigma. That is, what is the mean of random variable? Expectation x. That is, expectation x is equal to mu, variance x is equal to sigma square. By definition of random variables, the definition of variance of x is same as expectation of x minus expectation x whole square. What is expectation x? Mu. Therefore, variance x sigma square is equal to expectation of capital X minus mu whole square. That we call it as equation 1. Now this random mean and variance can be defined for discrete as well as continuous random variables. For discrete random variables, we can use sigma. For continuous random variables, we can use integration. So that's why I consider x is a continuous random variable. For continuous random variable, x having probability density function. Say fx. What is the property of probability density function? Integral minus infinity to infinity fx dx is equal to 1. Now, variance x is equal to sigma square is equal to integral minus infinity to plus infinity x minus mu whole square into fx dx. This integral can be split into 3 subintegrals. That means, by the fundamental property of definite integrals, integral a to b fx dx is same as integral a to c fx dx plus c to d fx dx plus d to b fx dx. That means, an integral can be expressed as sum of 2 or 3 or 4 or etc. any number of subintegrals. That's why this sigma square can be expressed as sum of 3 integrals. That is, sigma square is equal to integral minus infinity to mu minus k sigma x minus mu whole square fx dx plus integral mu minus k sigma to mu plus k sigma x minus mu whole square into fx dx
plus integral mu plus k sigma to infinity x minus mu whole square into fx dx. This means sigma square can be expressed as a sum of three integrals. We know that every probability can be expressed as an integral. And in certain cases, integral can be expressed as probability and vice versa. That's why each of these three integrals are probabilities. So sigma square can be expressed as sum of three probabilities. That means sigma square greater than or equal to integral minus infinity to mu minus k sigma x minus mu whole square into fx dx plus integral mu plus k sigma to infinity x minus mu whole square into fx dx. Call it as equation 2. From this equation 2, we have two integrals. In the first integral, the limits for the integration are minus infinity to mu minus k sigma. That means x greater than or equal to minus infinity and x less than or equal to mu minus k sigma. So the x less than or equal to mu minus k sigma implies x minus mu less than or equal to minus k sigma. This implies mu minus x greater than or equal to k sigma because of multiplying both sides by minus, and mu minus x whole square greater than or equal to k square sigma square. This implies x minus mu whole square greater than or equal to k square sigma square. From the first integral, we conclude that x minus mu whole square greater than or equal to k square sigma square. Call it as equation 3. Because mu minus x whole square and x minus mu whole square are same. Because a minus b whole square and b minus a whole square are same. From the second integral, the limits are mu plus k sigma to infinity. That is x greater than or equal to mu plus k sigma. This implies x minus mu greater than or equal to k sigma. This implies x minus mu whole square greater than or equal to k square sigma square. Call it as equation 4. Both equation 3 and equation 4 conclude that instead of x minus mu whole square, we can use greater than or equal to k square sigma square. Therefore, sigma from equation 2, we use 3, 4, we get sigma square greater than or equal to integral minus infinity to mu minus k sigma k square sigma square into fx dx plus integral mu plus k sigma to infinity k square sigma square into fx dx. In both integrals, we have a common term, that is k square sigma square. That is taking outside that common term, we get sigma square greater than or equal to k square sigma square into integral minus infinity to mu minus k sigma fx dx plus mu plus k sigma to infinity fx dx. Dividing throughout by k square sigma square, we get sigma square by k square sigma square will get 1 by k square sigma square by k square sigma square, unity greater than or equal to, now we will express integration as a probability, that is probability of minus infinity less than or equal to x less than x less than or equal to mu minus k sigma plus probability of mu plus k sigma less than or equal to x less than infinity. This implies 1 by k square greater than or equal to probability of x minus mu less than minus k sigma less than or equal to plus probability of x minus mu greater than or equal to k sigma. So that means the value of x minus mu lies left side of minus k sigma and lies
values of right side of plus k sigma. This is nothing but 1 by k square greater than or equal to probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma. This implies probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma less than or equal to 1 by k square. Call it as equation 5. We know that probability of an event and probability of its complementary event sum is equal to unity. Therefore, probability of mod x minus mu less than k sigma plus probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma is equal to 1. This implies probability of mod x minus mu less than k sigma is equal to 1 minus probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma. This implies probability of mod x minus mu less than k sigma greater than or equal to 1 minus 1 by k square. Call it as equation 6. 5 and 6 gives the complete the theorem. Now I will explain the same theorem in Telugu medium. ఇక్కడ ఏంటంటే x అనేటువంటిది ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయ్యి దానికి మీన్ మ్యూ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ అయినప్పుడు, అంటే మీన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్స్, వేరియన్స్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ అని. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంటిగ్రేషన్లో చెప్పొచ్చు కదా, ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు. అంచేత ఎక్స్ ఏం తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. అంచేత డిస్క్రీట్ అయినా కంటిన్యూస్ అయినా మీను వేరియన్స్లో ఉండొచ్చు. అంచేత ఉన్నాయి అంటే అవి డిస్క్రీట్ అయినా అవ్వచ్చు, కంటిన్యూస్ అనవచ్చు. డిస్క్రీట్ అయితే సిగ్మా ఉపయోగించుకోవాలి, కంటిన్యూస్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఉపయోగించుకోవాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఉపయోగిస్తే ఈజీ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ అని తీసుకున్నాం. ఎక్స్ కంటిన్యూస్ అయితే దానికి ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఏమిటి దాని ఎఫెక్ట్స్ అనుకుంటే దాని ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది. ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరియన్స్ ఇంటిగ్రేషన్లో చెప్పొచ్చు కదా, సిగ్మా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ని 3 ఇంటిగ్రల్స్ యొక్క సమ్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. ఎంచేది ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకున్నారు. ఒక ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్లో ఏం చెప్తుందంటే, ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ అన్నా, ఇంటిగ్రల్ ఏ టు సి ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ సి టు డి ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ డి టు బి ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ అని 3 ఇంటిగ్రల్స్ యొక్క మొత్తంగా రాయొచ్చు. 3 అని కాదు, 2 కాదు, ఎన్నైనా జనరలైజేషన్ ఎన్నైనా రాయొచ్చు. ఇక్కడ అవసరం కాబట్టి 3 యొక్క రాసాం. సో అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా టు మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్. అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ 3 ఇంటిగ్రల్స్ యొక్క మొత్తంగా చెప్పాము. అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూని 3 ప్రాబబిలిటీ లెక్క మొత్తంగా చెప్పాము. సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూని 3 ప్రాబబిలిటీ లెక్క మొత్తంగా చెప్పాం. అంటే ప్రతి ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూని 3 యొక్క మొత్తంగా చెప్పాం కాబట్టి అందులో 2 యొక్క మొత్తం కంటే సిగ్మా స్క్వేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సిగ్మా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అనుకోండి. మరి ఏ ప్లస్ సి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇందులో బి లేదు, సిగ్మా స్క్వేర్లో ఉండాల్సింది. అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్. దీని ఈక్వేషన్ 2 and 3 అని పేరు పెట్టాం. ఈక్వేషన్ 2లో 2 ఇంటిగ్రల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా వరకు. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి, మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా కంటే తక్కువ. అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా. అంటే ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ మైనస్ కే సిగ్మా. మైనస్ చది గుణిస్తే మ్యూ మైనస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే సిగ్మా. హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మ్యూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్.
మ్యూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అన్నా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ అన్నా ఒకటే. కాబట్టి ఆ మ్యూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బదులు ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్. దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 3. అదే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో రెండు ఇంటిగ్రల్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా. ఏం చేత లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా నుండి ఇన్ఫినిటీ వరకు. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా కంటే ఎక్కువ కానీ సమానం కానీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా. అంటే ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ కే సిగ్మా. ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్. దీన్ని ఈక్వేషన్ 4 పెట్టాం. అంటే రెండో ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి రెండు ఇంటిగ్రల్స్ యొక్క లిమిట్స్ని ఉపయోగించుకుంటే ఒకటే రిజల్ట్ వచ్చింది. ఏమిటది? రెండు ఇంటిగ్రల్స్లో ఏ ఇంటిగ్రల్ అయినా సరే ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఉన్న చోట నువ్వు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ రాయొచ్చు అని చెప్తుంది. అంటే ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ తీసుకున్న చోట కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ రాస్తే అంతకంటే ఎక్కువే వస్తుందని చెప్తుంది. సో అంచేత ఈ 3, 4 తీసుకొచ్చి రెండో ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సిగ్మా స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా టు ఇన్ఫినిటీ కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్. రెండు ఇంటిగ్రల్స్ నుండి కూడా కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ కామన్ ఉంది. దాన్ని కామన్ తీసేసాం. అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్. త్రూ రెండు చోట్ల కూడా కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ డివైడ్ చేసాం. సిగ్మా స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే 1 బై కే స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ని ప్రాబబిలిటీలో చెప్పాము. ఆ లిమిట్స్ మధ్యలో ఎక్స్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే 1 బై కే స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x minus mu less than or equal to minus k sigma plus probability of x minus mu greater than or equal to k sigma. This implies 1 by k square greater than or equal to probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma. Reverse lo raste idi probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma less than or equal to 1 by k square. Call it as equation 5. Therefore probability of మనకు ఒక రిజల్ట్ తెలుసు. ఒక ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ అదే ఈవెంట్ యొక్క కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ ప్రాబబిలిటీలు కలుపుకుంటే 1. అంటే ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కే సిగ్మా దాని కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ లెస్ దాన్ కే సిగ్మా. ఆ రెండింటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ కూడా 1. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ లెస్ దాన్ కే సిగ్మా ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఇంప్లైస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ లెస్ దాన్ కే సిగ్మా is equal to 1 minus probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma. Equation 5 ఉపయోగించాం. Probability of mod x minus mu less than k sigma greater than or equal to 1 minus 1 by k square. Call it as equation 6. 5, 6లే మన థియరం యొక్క రిజల్ట్స్. Therefore hence the theorem. Therefore probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma అయితే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 బై కే స్క్వేర్ అవుతుంది. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ లెస్ దాన్ కే సిగ్మా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 బై కే స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరము. ఖచ్చితంగా చదవండి. ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా ఇది రావడానికి అవకాశం ఉంది. సంజాత రెండు థియరమ్స్ ఉన్నాయి. చెబిచావ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఒకటి, కాషీ స్క్వార్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఒకటి. రెండు థియరమ్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. కాషీ స్క్వార్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీని 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో అడగవచ్చు. ఈ చెబిచావ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీని 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో అడుగుతాడు. అందరూ చదవండి. మళ్ళీ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఎక్కడైనా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్.